हाँ जी, सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा अपने चैनल च। वीडियो में लाइक में शेयर जरूर कर दिओ। तो अज आप तुहाडे वास्ते एक बहुत ही वधिया अपडेट लेके ये अपडेट निकल के आ रहा है दफ्तर डिप्टी कमिश्नर कम जिला प्रोग्राम कोआर्डीनेटर मनरेगा जिला संगरूर वालों। तो सारी मतलब की डिटेल तुहानूं चंगी तरह समझावांगे कि किहड़ियां पोस्टां ने, कौन कौन इसनूं अप्लाई करेगा तो की प्रोसैस रहेगा। जे आप नैक्सट गल करिए तो तुसीं देख सकते हो कि दफ्तर डिप्टी कमिश्नर कम जिला प्रोग्राम कोआर्डीनेटर मनरेगा संगरूर पेंडू विकास ते पंचायत विभाग में महात्मा गांधी कौमी देहाती रोजगार गारंटी स्कीम अधीन खाली असामियों की भर्ती ठेका आधार पर की जानी है। तो जे आप नैक्सट गल करिए डेट ऑफ एडवरटाइजमेंट जी 18/9/22 नूं आउट कर दी गई है। डेट ऑफ मतलब कि जी ऑनलाइन आ वो 20/9 तो स्टार्ट ने, ठीक है। तो लास्ट डेट अप्लाई की 17/10 रखी गई है। जे आप नैक्सट गल करिए लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस की 19/10 है। स्टार्ट डेट ऑफ डाउन जो एडमिट कार्ड है थोड़े वो 30/10 नूं तुसीं कर सकते। डेट जी हैगी वो 6 नवंबर नूं होएगी, ठीक है। जिहड़ा तुहाडा डेट ऑफ एग्जाम होएगा तो वो मार्कशीट जी थोड़ी है 7/11 नूं आउट की जाएगी। तो विंडो फॉर फिलिंग ऑब्जैक्शन आंसर की 10/11/22 नूं। तो इस तरह रिजल्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन कैंडीडेट लॉगिन वो 14/11 नूं आएगा। तो इस तरह जी थोड़ी रिटन टैसट स्कोर 16/11/22 नूं आउट की। तो जोड़े क्वालीफाइड कैंडीडेट होणगे तो उन्होंने जो ऑफिशियल वैबसाइट रिजल्ट 18/11/22 नूं आउट किया जाऊगा। तो होर वधेरे जानकारी लैन वास्ते तुसीं उन्हां दी ऑफिशियल वैबसाइट sangroor.nic. या government.thapar.education मनरेगा 22 तो इस मतलब कि जी जानकारी आउट होएगी। जे आप असामियां की गल करिए तो तुसीं देख सकते IT मैनेजर की एक पोस्ट निकल के आ रही है। इस तरह कोआर्डीनेटर ग्रेवियंस रिडनेशनल की एक है। टैक्नीकल असिस्टेंट दी 11 पोस्टां ने। कंप्यूटर असिस्टेंट की एक पोस्ट निकल के आ रही है। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर दी 8 ने। तो ग्राम रोजगार सेवक दी 10 पोस्टां अनाउंस की गई ने। तो ये जिहड़ियां टोटल पोस्टां 32 रखियां गई ने। जे आप नैक्सट गल करिए असामियों का कैटेगरी वाइज तुसीं देख सकते जो कि जिहड़ियां आउट की गई IT मैनेजर की जी एक पोस्ट अनाउंस की गई है उस जनरल कैटेगरी रखी गई है। कोआर्डीनेटर की एक पोस्ट है उस जनरल कैटेगरी रखी गई है। तो जे आप नैक्सट गल करिए टैक्नीकल असिस्टेंट दी 11 पोस्टां ने जिस विच जनरल की एक जनरल वूमन 2 जनरल वूमन दी ने, एक PSC की 2 SC वूमन दी ने, एक BC की एक BC वूमन दी है। तो इस तरह एक ESM दी है, एक ESM वूमन दी है, तो एक जनरल EWS वूमन दी है, ठीक है। लड़के तो लड़कियां दोनों ही इन्हां पोस्टां नूं अप्लाई कर सकते हैं। जे आप नैक्सट गल करिए कंप्यूटर असिस्टेंट की एक पोस्ट निकल के आ रही है। SC कैटेगरी वाले एक मतलब कि जिहड़ा कैंडीडेट है वो इसनूं अप्लाई करेगा। डेटा एंट्री ऑपरेटर दी 8 पोस्टां ने जिस भी जनरल कैटेगरी दी 3 ने, जनरल दी वूमन कैटेगरी की एक है, तो SC कैटेगरी वूमन की एक है। तो इस तरह SC कैटेगरी की एक पोस्ट है। BC कैटेगरी वास्ते एक पोस्ट अनाउंस की गई है वूमन वास्ते। तो इस तरह एक पोस्ट ESM वूमन वास्ते अनाउंस की गई है। ग्राम रोजगार सेवक दी जिहड़ियां 10 पोस्ट अनाउंस की गई ने जिस विच 3 जनरल वूमन दियाँ, एक SC वूमन की, एक SC ESM की, एक BC वूमन की। इस तरह एक ESM की रखी गई है, एक ESM वूमन की रखी गई है, तो एक जनरल EWS वूमन की रखी गई है, तो एक ही जनरल EWS की रखी गई है। तो टोटल 32 पोस्टां ने, ठीक है। उपरोक्त राखवांकरण तो श्रेणी वाइज वर्गीकरण दफ्तर डिप्टी कमिश्नर कम जिला प्रोग्राम कोआर्डीनेटर मनरेगा संगरूर नूं प्राप्त नवीं राखवीकरण पॉलिसी के आधार पर दर्शाया गया है। जेकर इस दफ्तर में भविख में भर्ती प्रक्रिया की किसी भी स्टेज से किसी भी कारण उपरोक्त दर्शाए असामियों की गिनती घटाउण या वधाउण या असामियों की मंग मुकम्मल रूप में वापस लैण का फैसला लिया जाता है या उपरोक्त दर्शाए श्रेणियों के वर्गीकरण में किसी भी तरह की तब्दीली सोध जो फैसला लिया जाता तो मलकी वैबसाइट पर ही होएगा। तो साबका फौजी कैटेगरियां दी असामियां साबका फौजी सैल्फ उम्मीदवारों विचों भरियां जाणगियां। ये बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट अपडेट है। साबका फौजी सैल्फ उम्मीदवार उपलब्ध ना होने की स्थिति में असामियां साबका फौजी आश्रित डिपेंडेंट उम्मीदवारों विचों भरियां जाणगियां क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत कीमती है। तो तुसीं चंगी तरह देखना, ठीक है। पंजाब सरकार राखवी सेवावां भलाई विभाग की नोटिफिकेशन मिति 8/5/20 मुताबिक जेकर किसी असामी विरुद्ध साबका फौजी खुद या साबका फौजी आश्रित उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होता तो इस असामी हेठलियां
ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਖਵੀਂ ਅਸਾਮੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਅਸਾਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਜ ਵਾਈਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਖਵੀਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੋ IT ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ 21,000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ 21,000, ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ 17,500, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ 12,000, ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ 12,000 ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕ ਦੀ 10,700 ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਭੱਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ 250 ਰੁਪਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਮਲਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ 1,000 ਫਿਕਸ ਸਫਰੀ ਭੱਤਾ ਹੋਏਗਾ IT ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ, ਅਤੇ 1,500 ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਕਤ ਤਨਖਾਹ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ 6% ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਮਲਕੀ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਅਤੇ IT ਮੈਨੇਜਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ M.Tech B.Tech ਕੰਪਿਊਟਰ MCA BSc IT 1 ਈਅਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ B.Tech MCA। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਕੁਵਲੈਂਟ ਵਿਦ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਫੈਂਸੀ ਇਨ ਦੀ MS ਆਫਿਸ ਯੂਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕਿੱਲ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਫॉर ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਜਾਂ ਐਨੀ ਰਿਟਾਇਰ DDPO BDPO ADO ਵਿਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕਿੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਫਰੋਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕਿੱਲਡ ਡਿਸੇਬਲ MS Word Excel ਡੇਟਾਬੇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਟਾਇਰਡ JE SDO ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 7 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਿਵਲ ਵਰਕ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਵਿੱਚ BCA B.Tech MCA ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਨ MS ਆਫਿਸ ਯੂਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਵਿੱਚ BA BSc ਵਿਦ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 1 ਈਅਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ +2 ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਸਕਿੱਲ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੋ, ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ 20। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇ 15, ਮਨਰੇਗਾ ਬੇਸਿਕ ਦੇ 10, ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਿੰਗ ਦੇ 20 ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸਿੰਗ ਦੇ 75। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ 75 ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਇਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ M.Tech ਕੰਪਿਊਟਰ MCA ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਨੰਬਰ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ 10 ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, 2 ਮਾਰਕਸ ਪਰ ਈਅਰ ਆਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਆਫ 5 ਈਅਰ, ਅਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਨ ਮੰਥ ਵਾਈਜ਼ ਵਿਲ ਬੀ ਨਾਟ ਬੀ ਕਾਊਂਟਡ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ 10 ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਜੱਜ ਬੇਸਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਆਫ ਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ 100 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ IT ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ 75 ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਸੇਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਇਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ 5, ਐਨੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ 2 ਮਾਰਕਸ ਪਰ ਈਅਰ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ 10 ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਟੋਟਲ 100 ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 75, ਅਤੇ ਹਾਇਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ M.Tech ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 10 ਨੰਬਰ। ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਪਡੇਟ ਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕੰਪਲਸਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ 30 ਵਰਡ ਪਰ ਮਿੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਵੀ ਫੌਂਟ ਦੇ 25 ਵਰਡ ਪਰ ਮਿੰਟ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕ ਦੇ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੋਟਲ 100 ਮਾਰਕਸ।
ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿਲ ਬੀ ਕੰਡਕਟ ਇਨ 3 ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਬਾਈਨਡ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਫॉर ਪੋਸਟ ਆਫ ਆਈਟੀ ਮੈਨੇਜਰ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਫॉर ਦੀ ਪੋਸਟ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਫॉर ਦਾ ਪੋਸਟ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਵੈਨਿਊ ਫॉर ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅਨਾਊਂਸ ਲੇਟਰ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ 37 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 42 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 45 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਪੰਜਾਬ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਰੂਲ 1982 ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਉਮਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਨੇ, ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 47 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਕਤ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਮਨਰੇਗਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉੱਧਰ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਉਹ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਪਲੋਡ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਾਬਕੀ ਫੌਜੀਆਂ EWS ਸਪੋਰਟਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ IT ਮੈਨੇਜਰ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 40% ਮਾਰਕਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਗੁਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 3 ਗੁਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 30 ਵਰਡ ਪਰ ਮਿੰਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 25 ਵਰਡ ਪਰ ਮਿੰਟ ਰਾਵੀ ਫੌਂਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਟੌਪਿਕ, ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਰਾਬਰ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਗ ਅਪਡੇਟ ਆ। ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਉੱਪਰ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਬਰਾਬਰ ਮੈਰਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਉਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਮਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਟ ਉੱਪਰ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਬਰਾਬਰ ਮੈਰਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਮਮਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਉੱਪਰ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਪਡੇਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦਾ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਸਮੇਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਰੋਟ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸੰਗਰੂਰ ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਜਰਬੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੋਏ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਕਤ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ SC ST BC PWD ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਾਸਤੇ 250 ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਆ। ਤੇ ਆਲ ਅਦਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਕੋਟੇ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੋ IT ਮੈਨੇਜਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡੇਟਾ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਾਈਡ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਵੱਖਰਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪਾਤਰਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਭਰਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਕਤ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਾਮੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 17/10/22 ਤੱਕ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ 30/10 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇਜਰ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਲ ਡਿਵਾਈਸ ਜਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਮੀਡੀਆ ਲਾਈਕ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਸਮਾਰਟ ਵਾਚਸ ਕੈਮਰਾ ਬਲੂਟੂਥ ਡਿਵਾਈਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਡੀਕਲੀ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਪਰਸਨ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੋਰਮ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ TADA ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਾਹਵਣ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।